она, церковь Цихичвари. Смотрите, это самое не села там. Πάτω χατάλο μη κάτι τέτοιο. Сегодня 1 января 1988 года. Καλά είσαι, πουλί. Отепился. А, ну очень хорошо. Вот она, селение Цихичвари. Обязательно. Давайте, счастливого пути вам, товарищи! Спасибо вам! Έλα, Σόνι, έλα. Ну постой, я 5 минут. Вот он, Ильянус, катается. Πιάστερος. Ρίγασες. Γιατί. Κρύωσε. Αθήνα. Манули уже внизу. Έλα. Позируют прямо на лестнице. Ариша, εκεί δεν έρχονται, δεν είναι εκεί Это наш Кия, значит, Георгий, да? Не πέ, το κεφάλι σκόσα να είναι αφορισμένη. Ναι πέ, το κεφάλι.
они, мальчики, прыгают цифры. О! Упал! Вот они, мальчики. Вот так, молодец. 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 Ва, Ильянос тоже прыгнул. Молодец, Ильянос. Так прыгнул, да? Вот, там бумаги. О, молодец, молодец. А вы на что ж? Вот она, Маришка. Яник. Яник. Реферу не дали. Йо, встану, опустили. Снимай, bisa снимать такие скалки. Не пятора. Каноничек колотит? Конечно, со звуком идет. Ама, как он берет объектив? Давайте, танцуйте, давайте. А то по-афгански. Конечно. Хоп-хоп-хоп. Кто є? А волови-то перчатка? Та лопа? Вы что? Пришли звуковой снимать, да? Молодцы, молодцы. То йо? Хорошо это Eu надо. gente não lipsos, só me gosta. Кукуя, ага, вы дядя се вгалзе, кукуя, дева. Дева стену. Desse se atu gese, se pape astero toles. Pode passar soito no sapato mesmo. Так, тормози тоже. Ну давай, Ильянос пошел. Сейчас будет кричать, ходите, да? Хватит, тормози. А где там будет тормозить? Уже не будет видно. Ничего, хорошо. Opanulis, opanulis, opanulis. Kanite deksen geçmez, kanite. İlenda vilası, selumaz. Auto Elenda, cum ani se spusone? Посоль. Давай, ребят, с ними. Так, очень прекрасная деревня, приятно. Ah, Nereye kandı? Potiri. calma, calma. Alın da hızlı. Ay. Alo, to θα λέγω, όλα καλά. Kanite, öyle de horiye bal, to skolliyo. Nereye dikkat? Nereye kim bana kim? Kim poçtan var? Ha, na poçtan. Στην εκκλησία πάγανε, στην εκκλησία. Да? Закрыто. Вечно открыты были, а сейчас закрыты. Oh, let us break it up. Ilianos.
Молодец. Молодец. Da kamen dili bakayım. Ne pe? Sonra mastoyim beşteru. Ha? Sonra mastoyim. Sebastian, Laz. Молодец. Yorgo. Sen familia posse. Bana gör. Close. Маришка, что ты делаешь? Катаешься на лошадь? Еще раз. Давай. Ha? Опустился. А ты чего не катаешься, Афина? Иди на эту санках, иди на эту. Иди, на эту иди. Два поеду. Да? Ну какие новости там? Какие мы представим? Хорошо, все нормально. Ну хорошо, передай привет всем. Обязательно. Ну ладно, хорошо. Давай. Молодец, Кия, молодец. Молодец, Ильянус. Да. Долго выпивка. Ну дай Бог, дай Бог. Ты си топлане, нету. Εγώ θα πάω αύριο στο ραστό. Не, Δεν πάει να ξέρω. ну счастливой дороги тебе. Спасибо. То на нас поце? Do paster. Фамилия? Апостолит. Молодец. Молодец, Лазу. Hadi edin. Sil. Ναι, άτομα, πέρασε, πέρασε. Όχι. Silvii Formada, Havaonis Lea Janishvili, Ilamonis Safiori, Avadros Universitetis studenti.
Πόντι ίστουν. Πόντι. Στα εγώ τώρα θα καλατσεύομαι εσάς και θα γράφτομαι, έτσι. Και θα εντρέπουστουν, εντάξει. Στην Ελλάδα να τερούνε ότι έχει ωραία κορίτσια, ότι έχει ωραίο χωρίο. Δώσε τσάντα λίγο. Τώρα δεν κάθεται να χωρεί. Εκεί κάτω, δεν είναι μαλακιός να δακεί. Ας αφήνουμε το άλλο. Ένα 5 μήνας κι άλλο κέρδιζε, έτσι καλό. Εμείς παλαπάδες. Πώς λένε τον τον άλλο. Πώς λένε τον. Νικόλα λένε τον Νικόλα. Άλλο. Νικόλα Παυλίδη Νικόλα. Άλλο το όνομα πια τον άλλο. Παυλίδη Νιτσίτα. Και αρθανένα την αγανίδατε. Μου το παρονίμα του λένε τον έχερα. Είναι που αγαλούνιέτα το κέφτουν. Τρία μήνας άσχημο να ανήκει, καμία ανήκει και θα στείλει. Θα αφήνει και θέλει και έρχονταν. Στα άλλο πει καλώνει και παίρνανε και δουλεύουν για εμάς. Αλλά κάπου είμαι θα φέρνει να φτάνει μας βοήθεια. Άρα, άλλον το θα λέμε. Δεν μας πολλά λεφτά. Δράχμα, σε δραχμία γίνεται τσιλιάδικα, δεν βγαίνει. Ναι και αρνέ. Τι θα πει εσύ. Ξέρω,
Εμείς που πήγαμε στην αρχαία Ελλάδα, πήγαμε στον Πόντο, ναπικικά εδίωξαν στην Τουρκάντα έρθατε εδώ και τώρα ξαναπάτε στην Ελλάδα. Και επειδή κρατείτε η Ελλάδα σκαλά, για αυτό πήγατε στον πρόεδρο για όλο το χωρί. Πρόεδρε, δείξτε το λίγο σε μένα, δείξτε το. Δείξτε την κολόνα. Εδώ, πιο χαμηλά, πρόεδρε. Παλιά η αρχαία Ελλάδα, ο Μέγας Αλέξανδρος στη Σαλονίκη. Μάτος ο χαρταέτος, μόρφος καμαρότος, στη πόλη ψηλά πετά, μας κοιτάζει και γελά. Γιατί σε μικρό μπουλί με ουρίτσα φουντότη, μα να φύγει δεν μπορεί, το κρατάμε με κλωστή. Tatlı da şirek yesun, demur fırtamat yesun, kita şilesun teorizmena. Kakka sagunatam, ah denizu tamadiyat. Φαμίλια Μπαλέου. Ναι. Κουταλίτης Αλέξη. Έρωξα να βοηθάτε μας που φτάμε στα γλύωρα τα χαρτία. Τα χρόνια κρατούν μας καλά. Κάτι παντέρσκα να δείτε μας. Θέλουμε να πάμε στην Ελλάδα. Αλλαγές παγκόμα μας στην Ελλάδα. Θέλω πολλά να πάω στην Ελλάδα. Γιατί? Να λέπω. Ελλάδα να δω γιατί μου τσιστέκ, ποιος έρθουν να το πείσουν να πάνε. Εμείς pas θέλουμε και πολλά έτσι να πάμε, στην Αλέππο μας, να τερούμε ντάνον η Ελλάδα. Πολλά χαρακτήματα. Ζήσαμε ένα ζαμαγκαλάκι εκεί, έντονο πόλεμο, στον πόλεμο της Κερνία, ξανέμορφα έσβουναμε. Я τώρα ζατή χάσαμε λαϊμαλάι τεραίνο χωρίς σαλόιν. Εμείς και με καιρονκίνηση. Ξέρουμε, διώχνουν μας, λένε μας δεν βάτης ανέλας, να βούτο το πονημέτρο. Как будто δέκανε χρήματα οι κατσόδες και γόρασαν να βούτο τον τόπο. Για ήδη έχτσανα το. Σαν νευρίζνε μας, όλοι με νερό νευρίζνε μας, άρα το έφτανε, μας άλλο τίποτα. Από εδώ θέλει να διώχνε σας. Ακόμα δεν τσίπανε μας, ακόμα δεν τη λέγνε μας. Άμα απορούν και το παλένε μας, ρας λένε τεμέτερον ενώ τόπο, απορούν για η κομπαλένε.
Μπορούν και λένε μας πας, μα δεν είπανε μας. Γιατί οι Ρωμαίοι τι λέγανε άσχημα. Ρωμαίος είσαι κάπου και καναπιάνει και Ρωμαίος είσαι Αθήνα μας. Εσύ θες να πας στην Ελλάδα? Θέλω, γιατί και θέλω. Γιατί θες να πας? Γιατί θέλω. Για το λένε από το ποντιμέτρο και εγώ уже είμαι χώρα εδώ στον τόπο. Χώρα είμαι εδώ στον τόπο. Γιατί η Ελλάδα είναι η πατρίδα και θα πάμε για να βρει εκεί. Ναι. Και θέλω θα έρθουν να νικήσει και στάτε του μήμα. Θα παίρνετε τίποτα. Όχι και να λέτε στην Ελλάδα εσείς είναι Ρουσάν και Ρούσο και γιατί στην Ελλάδα έχετε τότε ζήστε εκεί, όχι. Τα αυτοκιμέτρο με το δεν στην Ελλάδα. Και πιεσέλ και πιεσε μπορεί να πάει όχι θα πάμε. Εγώ τώρα θα πάω στην Ελλάδα. Ήτονο και μπορούμε και φτάμε και ζούμε. Τώρα παίξε να παίξει. Όταν έρχομαι στην Ελλάδα λένε μας εσείς είναι Ρουσάν, είναι από τη Ρουσία και καλά ζείτε εκεί και δεν βάτε εκεί, δεν θέλετε εδώ να έρθετε εδώ. Έλληνοι λένε, το όχι πόντι, Έλληνοι λένε αυτό. Οι πόντι εξαβοηθούν οι πόντιους, Έλληνοι φασίστες. Ορθά λέγω οι Έλληνοι είναι φασίστες και λένε μας με έρχους νιάδα, είναι στη Ρουσία, ζήστε στη Ρουσία. Άρα έτσι, ο M3 φορά στην Ελλάδα και ήμουν εκεί, πώς μπορούν και λέγουν εκεί. Και λένε μας. Υπουργός κάθε είσαι, ο πόντιον και λέει το, Έλληνας λέει το. Τώρα οι πόντιδες θα παθούν και οι Έλληνας εκεί που είναι. Τώρα όμως άμα το χπάσουν και θα πάνε όλοι. Οι Έλληνοι ουζόλοι θα είναι. Οι Έλληνοι πολλοί να μα λένε. Οι πόντιδες άλλο περισσότερο θα είναι εκεί. Εκεί πιστεύουμε εμείς οι πόντιδες. Γιατί οι Ινδιαν έχουν εκείνοι, εμείς θα έχουμε γιατί εκεί πάνε να μην θέλουν μας οι Ινδιαν, έχουν εκεί καλό, και λένε μας αρέσει. Αυτό πρέπει να ξέρει το όλη η Ελλάδα, λένε μας Έλληνες. Είναι Ρουσάν, Ρούσο, όχι λένε μας είναι Ρωμαίοι Έλληνοι, είμαι Ρούσο. Αν το έχουμε Ρουσάν. Από εκείνους καλοί Έλληνοι είμαι και από εκείνους που αγαπούμε την Ελλάδα. Από εκείνους καλά τραγωδίαση ξέρουμε ποντιακά. Τα χωρώντα σε Μουμπάτα, ήταν αμούγα. Τώρα πέραν τραγωδία. Τώρα έρχονταν τα κοριτσάκια και τι θα λένε. Τώρα έρχονταν να το είσαι μαθάνα Ρωμαϊκά. Έμαθα με Ρωμαϊκά. Στο σχολείο στο τέταρτο το κλάσσε έμαθα με Ρωμαϊκά. Όχι και απακαλά ξέρουμε Ρωμαϊκά. Είπα τα και γέλανε. Κάπως θα πάει και να έτσι και να έτσι. Από πίσω ακόμα και εδώ ήρθα να τα ρωτήσω, είναι το χωριό όλοι θα έκανα κάτι. Να απαγά εκεί. Молодец, молодец. Молодец.
Σόφκα. Cine cel din boteza ne asum bondon boteza ne. Esa nada asum bondon. Sakine utakosa ksindana diskromia. Taskema? Ksindana diskromia zazani. Ζεσούν εδώ πέρα. Αν τον 130 χρόνια. Ας δούμε πώς έμορφα ζουν. Φιλότα μου είναι έμορφα. Εμείς πάμε όρθιοι ορθώσεις. Εμείς ένας άλλο ακούμε. Στην Ελλάδα με πολλά ακούμε. Θέλουμε να ανέβουμε αυτό. Και να παίρνετε μας και παντών και να έρχομαι σε εκεί. Κι άλλο καλή είναι. Αν με στον νόμο σε εμείς. Αδακά μισαφίρ και κάπα μισαφίρ. Έτσι είναι. Πάμε να πάμε λένε μας μισαφίρ. Νομίζω να λένε μας μισαφίρ. Κάρα ξαμουρούτα ποδαρέ. Δεν πακένει. Κάποτε. Άρασε κάποτε. Άφησα τον Ουλίνα.
Thank you.
λείπει και βράδυ. Βγες λίγο απ' έξω. Βγες λίγο απ' έξω και πάρα πολύ μακριά. Μπράβο, μην πας μπροστά. Όπα. Αποστολάντας κανάνε γνωρίζουμε εκεί. Αποστολάντας όλα και εσύ. Ψωνή Γεωργιανή Αποστολάντας. Εκείνος που χορεύει. Που χορεύει ο Άμψο Πανέλης. Αυτή και τσαπάκια. Ναι, άνοιξε.
τα παιδιά μου, τα νέψα μου. Πώς θα λέω τώρα, δεν καταρρομήκα. Δεν τα ποντιακά είναι, τι. Ποντιακά, καταλαβαίνουμε όλοι ποντιακά. Γλώσσα μας, ελληνική είναι αυτή. Ελληνική και ξέρω. Εγώ μετά 3 μήνες θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τώρα τα χαρτία θα πάω με το παιδί μου. Σας βλέπω πραγματικά χαρούμενοι που φεύγετε. Πάμε, αυτά είναι τώρα. Εσείς από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, εντάξει, κοντά είναι. Η μικρή τεμόνη θεατέρα, στην Αθήνα. Λέλα. Πολλά καλά να είναι, χαιρετήματα πολλά. Εγώ παγλίγορα έρχομαι και λέω από εσάς. 10 λάρια δίνουμε το μήνα. 10 λάρια σας δίνουν το μήνα. $1 πια. Ναι, και ακούσαμε με εκείνα το μήνα δεν βάζω. 1 μήνα. Άρα τα δουλειές και να ζούμε. 3.000 το μήνα στην ουσία μιλάμε, παιδιά, Πολύ λίγα λεφτά. Πολλά λίγο είναι, πολλά. Στον τσιγάρο και 50 είναι. Εσείς? Εμείς πάντα έτσι, γέρασαμε να πες. Τα μωρά μου είναι στην Ελλάδα είναι. Εμείς εγώ και η κοκκύρα μου μεσάκα. Ας ζούμε σαν έτσι. Η κοκκύρα του, Γιωρενικήσα. Εσείς είστε? Εγώ παρά το λέγω, ερωτήματα όλους, συγγενούς, τα παιδιά μα, πώς θα πάμε λεπούμε, τα χαιρετήματα όλους. Όλοι καλά να είναι, για σε έρχονται να εγκαταλείπουμε, εμείς να πάμε σκήμες, εγώ δεν ξέρω, πώς θα πάμε, και έχουμε σβασμούς να πάμε. Ναι, να ζείτε καλά, να βασιλεύετε. Εγώ παπώ θα είναι αργά από τον άλλη συμφάφρυνε και μια χαρά είσαστε με τους φίλους σας εδώ, μια χαρά. Ο αδερφό μου έργο, παρακαλώ δώστε του χαιρετήματα εκεί. Βεβαίως θα δώσουμε χαιρετίσματα. Εγώ πάντως δεν θα μιλώ, εγώ πάντως να είναι καλά, να δουλεύει, να σέχνει την ενία να του νύει. Και κάποτε θα βοηθούν και εμάς παπάντα. Τα νέα παιδιά φεύγουν, δεν μένουν εδώ, έτσι δεν είναι? Φεύγουν. Οι νέοι άγγες κάνει σχήνο, όλοι πήγαν. Τα μικρά παιδιά μιλάνε ελληνικά. Τα μικρά είναι, τα μικρά. Ποντιακά. Κλαίω, μόνο κλαίω. Έχουμε βίντεο κασέτας, βάλουμε μέσα στο βίντεο τα κασέτης και βλέπουμε τη χαρά, τη γιος μας. Στο Άγιος Δημήτριος στεφανήθηκε, έκανε τρανό μεγάλο γάμο στο Πορτάρα. Γιατί να μην κλαίω? Τα εγγόνια ούτε βλέπω ούτε ξέρω. Την ύφες μου ούτε ξέρω. Τι ζωή έχουμε. Το παιδί σας πόσο καιρό έχετε να το δείτε? 3 χρόνια, άλλοι 2. Τα εγγόνια? Τα εγγόνια 2 χρόνια уже ούτε ήρθατε. Και σας λείπουν? Μεγάλησα τα αυτά, μεγάλησα τα εγώ 2 χρονά και τα έφυγαν και ούτε είδατε. Όταν τους γράφετε τι τους λέτε? Τους λέγω όλα τα καλά. Δεν ξέρω στη ζωή μας όλα τα καλά. Επειδή μπορεί να σας βλέπει τώρα ο γιος σας. Στη Θεσσαλονίκη άμα θα είναι. Τι θα του πείτε? Θα πείτε πολλά χαιρετίσματα. Το γιος μας, τον Κώσταν, τον Αντισέαν, τον Γιώργη, τα εγγόνια μου, όλα στον Νίκον, την αν δεν ξέρω την ύφη μου. Την ύφη μου, την Οξάνα, σας χαιρετάω, πολύ καλά να είστε. Ευχαριστώ σας. Έδειξετε μια εικονίτου να βλέπουν με τα παιδιά μου. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστούμε. Γεια σου. Τι είναι? Αυτό η εκκλησία είναι Ερθόδωρο. Α, μάλιστα. Ερθόδωρο. Προσκαλώ σας, την Παναγία συμπορείτε ο Κύριο Νοτάσο. Σπάζω ένα καλό πρόβα. Πίνουμε καλό κρασί. Μαύρο. Εμείς ξέρουμε από κρασί και οι δύο. Εγώ ξέρω εγώ και εσύ προσελούς Τάσο. Εγώ προπόσεις. Εντάξει. Πάμε πάνω στην εκκλησία. Ναι. Αυτός ο λαός έχει ένα μεγαλείο, ας πούμε έτσι. Και μια αισιοδοξία. Ναι, τρομακτική, ναι. Μου θυμίζει λίγο για μένα, όσο μπορώ να πιστεύω, δηλαδή ανθρώπους ότι μετά από εμφύλιους, μετά από πολέμους έχουν μια τάση για δημιουργία. Όλα αυτά είναι σε μια αναστάτωση τώρα, θετική. Ναι. Δεν πάβει τίποτα, δεν είναι. Όμορφη, ξεροκέφαλη, γλετζέδικη, ευφιέστατη φυλή που πάνω απ' όλα είναι γεμάτη από αγάπη και νοσταλγία για την πατρίδα.
Οι Πόντιοι γνώρισαν λιγότερο από κάθε άλλον Έλληνα την Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς δεν είδαν ποτέ την όψη της χώρας τους. Όταν όμως τους ζητάς να σου μιλήσουν για αυτήν, το πρόσωπό τους αστράφτει και τα φρύδια να σηκώνονται από περηφάνεια. Στα ξένα, πάρε και εμένα, πάρε και εμένα για συντροφιά. Κι αν πας στα ξένα, πάρε και εμένα, πάρε και εμένα για συντροφιά. Βρεθήκαμε στη Γεωργία το μήνα Απρίλιο και η χώρα αυτή αποτελούσε τον τελευταίο από τους σταθμούς μας ένα οδηπορικό στις χώρες του Καυκάσου. Από την πρώτη και όλα στιγμή πέψαμε να επισκεφθούμε το Ίδρυμα Αποκατάστασης Ελλήνων της Διασποράς, θέλοντας να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα για τον ποντιακό ελληνισμό, αλλά και να χαράξουμε στο χάρτη την πορεία που θα ακολουθήσουμε για να επισκεφθούμε τα ελληνικά χωριά του Πόντου. Κοπουλέτη. 4 κατεξοχήν ελληνικές κοινότητες στην πρωτεύουσα αλλά και την επαρχία της Γεωργίας. Η Τσάλκα ήταν η πρώτη περιοχή που κατοικήθηκε από τον ποντιακό ελληνισμό το 1825, όταν οι Τούρκοι έθεταν σε εφαρμογή ένα σχέδιο εξόντωσης του ελληνισμού και καταστροφής των ελληνικών χωριών. Τα τελευταία 5 χρόνια το ποσοστό. Σε απόσταση 200 χιλιόμετρων από την Τσάλκα βρίσκεται το χωριό Τσεγκεσβάρι, ένα από τα λιγοστά ελληνικά χωριά της Γεωργίας, όπου οι κάτοικοι ακόμα και σήμερα μιλούν την ελληνική γλώσσα. Κύριε Θεοδοσιάδη, πόσα χρόνια μένετε εδώ στο Τσεγκεσβάρι? Στο Τσεγκεσβάρι 58. 58 χρόνια. Από πού έχετε έρθει? Από τη Τραπεζούνταν. Το μέτρο οι παππούδες έρθαν τα 1861 τη χρονία. Πόσους κατοίκους είχε το 1958 που ήρθατε εδώ? Πόσοι μένανε στο χωριό? Πρώτη φορά έρθαν εδώ 9 σπίτια, 9 οικογένειες. Μετά μεγάλωσαν το χωριό και τώρα είμαι 800 σπίτια. Πόσος κόσμος είναι εδώ, είναι πολλά κόσμος? Τώρα είμαι εδώ 1300. 1300 άτομα. Άτομα, 450 οικογένειες. Άλλοι έξω στην Ελλάδα πήγαν να δουλεύουν, πατρίδα πήγαν να δουλεύουν, μετά έρχονται μοθοπορεί. Τα παιδιά σας στενοχωριέστε που έχουν φύγει και έχουν πάει πολλά από αυτά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα που μένουν? Το πολλό κόσμο είναι στη Θεσσαλονίκη. Στενοχωριέστε που έφυγανε? Ναι, στενοχωρεύουμε. Παιδί δεν βλέπουμε τι είναι εκεί, τι τρώνε, τι πίνε, πού μένε, δύσκολα, ελεύθερα. Δουλειά και δύσκολα είναι, δουλεύεις. Τι νιώθετε, περισσότερο Έλληνας ή Γεωργιανός? Όχι, Έλληνας. Έλληνας. Τραπεζοντλής Έλληνας, ισχυρός Πόντιος. Αυτό το όπως να λέγουμε το δεύτερο είναι η πατρίδα. Εδώ εγώ γεννήθηκα και ο πατέρα μου, η μητέρα μου, ο παππού μου. Τα ταφεία είναι εδώ. Έθαψαμε εδώ τεμέτρων και γονέους. Και τεμόν οι γονέοι μένουν εδώ. Για τα το δεν μπορώ εγώ και εγώ θέλω να φεύγω στην Ελλάδα. Για να ζουν τεμά τα παιδεία. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Έχω άρρωστους γονέους. Η μητέρα μου, ο πατέρα μου, η θεία μου είναι άρρωστοι, γέρασαν, δεν μπορούν να πέρασουν και πάω μαζί και έχουμε τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολη η ζωή για έναν Έλληνα που ζει σε ένα ελληνικό χωριό το οποίο είναι τόσο μακριά από την Ελλάδα? Βέβαια. Έχετε σκεφτεί ποτέ να φεύγατε, να τα παρατάγατε και να κατεβαίνατε στην Ελλάδα? Αυτό είναι μόνο, πώς να λέγω, για την ψυχή μου, να βοηθώ την ψυχή μου και τα παιδιά μου, αυτό έτσι καταλαβαίνω εγώ. Πρέπει μόνο το παιδί να ζει στην Ελλάδα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω, αλλά θα κοπιάζω για τα παιδιά μου να ζουν στην Ελλάδα. Αρκετά μακριά από το χωριό Τσεγκεσβάρι και τα τουρκικά σύνορα βρίσκεται το επαρχίες της Γεωργίας σαν η μικρή Ελλάδα. Από εκεί και έπειτα το χάος. Σπασμωδικές κινήσεις, χαμηλών τόνων εξωτερική πολιτική, παραγωνισμός του ελληνισμού της Διασποράς και όλη μας η δύναμη να σιγοσβήνει αποδεχόμενη έναν ανύπαρκτο τίτλο για μια χαμένη πατρίδα. Για τους Πόντιους όμως καμία πατρίδα δεν χάθηκε. Οι πατρίδες βρίσκονται στις καρδιές των ανθρώπων και όσο αυτές χτυπούν, κανένα όραμα δεν σβήνει. Ζωντανό παράδειγμα γι' αυτό ο λαός του Πόντου, που για αιώνες ολόκληρους χορεύει και γλεντά ελληνικά σε μια Ελλάδα άλλη, άγνωστη για τους περισσότερους από εμάς.
των δύο υπήρων, όπως έμεινε στην ιστορία, ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τις βάσεις για να χαρακτηριστούν τρεις διαφορετικές επαρχίες της Γεωργίας σαν η μικρή Ελλάδα. Από εκεί και έπειτα το χάος. Σπασμωδικές κινήσεις, χαμηλών τόνων εξωτερική πολιτική, παραγωνισμός του ελληνισμού της διασποράς και όλη μας η δύναμη να σιγοσβήνει αποδεχόμενη έναν ανύπαρκτο τίτλο για μια χαμένη πατρίδα. Για τους Πόντιους όμως καμία πατρίδα δεν χάθηκε. Οι πατρίδες βρίσκονται στις καρδιές των ανθρώπων και όσο αυτές χτυπούν, κανένα όραμα δεν σβήνει. Ζωντανό παράδειγμα γι' αυτό ο λαός του Πόντου, που για αιώνες ολόκληρους χορεύει και γλεντά ελληνικά σε μια Ελλάδα άλλη, άγνωστη για τους περισσότερους από εμάς. Και με το διπορικό ντοκουμέντο στα ελληνικά χωριά της Γεωργίας φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εκπομπή αυτή. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Haidense parapetanen, haidense parapetanen, sila saepurane huyamanaman, huyamanaman, sila saepurane huyamanaman, huyamanaman. Ισχεντσαγγία κοκκινά, ισχεντσαγγία κοκκινά και το κουδούκνατ μαύρον χουιαμαναμάν, χουιαμαναμάν και το κουδούκνατ μαύρον χουιαμαναμάν. Έχουμε τρία πρόβλημα για τα βοτοφορείο. Να ζει εδώ ο κόσμος, έχουμε τρία πρόβλημα. Θέλουμε ένα τηλεόραση, θέλουμε τηλέφωνο και θέλουμε μεγάλο στράτα. Δρόμο. Να έχετε δρόμο να μπορείτε να πηγαίνετε. Άλλο δεν θέλουμε. Και εμείς ζούμε έτσι. Με τη Θεού τη μετάνε. Άλλο δεν θέλουμε. Σας φαίνεται αυτή τη στιγμή δύσκολο να το πιστέψετε, αλλά τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα στη Γεωργία. Η οικογένεια μου, τα παιδιά μου, νύχη μου, Ελλάδα. Περάσατε δύσκολες μέρες εδώ πέρα, δύσκολα χρόνια μέχρι να καταφέρετε να κάνετε το σπίτι σας, τη ζωή σας και την οικογένειά σας. Η ζωή μου και η οικογένεια μου, τα παιδιά μου, νύχη μου, Ελλάδα. Εμείς γετεύασαμε πολλά άσχημα χρόνια. Εγώ να θυμίσω εγώ. Στον πόλεμο, ναι, αδάκια εκεί.
Τα όλα βάσαν εκείνοι. Τώρα τα έθελε πακαλώνα, τώρα πέραν να ούτω έτσι ο κόσμος, σαν δεν χελέπουμε και δεν και. Εργέραζα και δεν κοίτα. Δω ένα ούτω. Γεράσατε εννοείται και δεν βρήκατε χαρά, δεν είδατε χαρά. Δεν είδα. 75 χρόνος είμαι και εγώ δεν κοίτα στον κόσμο. Θέλετε να πάτε στην Ελλάδα κι εσείς? Εγώ έχω και το κορίτσι πικές είναι ο Αμερικανικής. Θέλουμε αλλά δεν μπορούμε να πάμε. Πώς θα πάμε? Τα λεφτά όχι ακριβά είναι και εκεί μπορούμε. Εμείς παίρνουμε 10 λάρια το μήνα παίρνουμε πέσιες. Εγώ είμαι βαλίτος άρθροπος. Τα παιδιά σας λείπουν, τα σκέφτεστε, θέλετε να είσαστε μαζί τους? Θέλω και μα τα παιδιά όλοι εκεί είναι στη Θεσσαλονίκη παντοτινά. Και εγώ είμαι μόνος εδώ. Δεν έρχονται να σας δουν? Όχι, εκεί απομένει. Εκεί είναι, εκεί έχουν ελληνικά εισιτήρια, όλα εκεί. Γραφημένοι είναι εκεί. Εγώ μόνος είμαι εδώ. Εγώ βέβαια θέλω να πηγαίνω εκεί. Αλλά... Λέει ο φίλος σας εκεί παντοτινά φύγανε. Παντοτινά έφυγανε. Τα μωρά μου παντοτινά είναι στην Ελλάδα. Και εσείς παντοτινά εδώ? Και εγώ παντοτινά εδώ. Όπα θέλω να πάω, αλλά δεν μπορώ. Πώς να πάω? Πείτε κάτι στα παιδιά σας, σας βλέπουν τώρα. Το θα λες τα παιδιά σας. Το θα έλεγα. Κλαίω και μπορώ. Και μπορώ δεν λέω. Το κορίτσι, τα παιδιά μου όλα εκεί. Νου χαιρετά σας όλους. Να είστε καλά. Ελάτε. Θα σε λέω σας τα μικρά τα νέψια. Το θα λέω. Βουνά και λαγκάδια 7 ώρες με το πούλμαν. Φτάσαμε πάνω στα... Ένα δυναμικό το οποίο έχει μείνει σήμερα ανεκμετάλλευτο. Είναι μια επένδυση της Ελλάδας στο μέλλον. Εάν μας φύγει από εδώ, έχασε η Ελλάδα ένα κεφάλαιο. Πολλά χαιρετία στα παιδιά μου, τα νέψα μου. Πώς θα λέω, το δεν τα ρουμίκα, δεν τα ποντιακά είναι τι. Ποντιακά, καταλαβαίνουμε όλοι ποντιακά. Γλώσσα μας, ελληνική είναι αυτή. Ελληνική και ξέρω. Εγώ μετά 3 μήνες θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τώρα τα χαρτία θα πάω με το παιδί μου. Σας βλέπω πραγματικά χαρούμενοι που φεύγετε. Πάμε, αυτά είναι τώρα. Εσείς από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, εντάξει, κοντά είναι. Στην Αθήνα η μικρή τεμόνη θεατέρα, στην Αθήνα. Λέλα. Πολλά καλά να είναι, χαιρετήματα πολλά. Εγώ παγλίγορα έρχομαι και λέω από εσάς. 10 λάρια δίνει το μήνα. 10 λάρια σας δίνει το μήνα. Δολάρια πέρα. Ναι, και ακούσαμε με την Κίνα το μήνα δεν βάζω. Ένα μήνα. Άρα τα δουλειές και να ζούμε. 3.000 το μήνα στην ουσία μιλάμε, παιδιά, Πολύ λίγα λεφτά. Πολλά λίγο είναι, πολλά. Στον τσιγάρο και καν ήταν. Εσείς? Εμείς πάντα έτσι, γέρασαμε, να πες. Τα μωρά μου είναι στην Ελλάδα είναι. Εμείς εγώ και η κοκκύρα μου μεσάκα. Ας ζούμε σαν έτσι. Η κοκκύρα, Γιορενικήσα. Εσείς είστε? Εγώ παρά το λέγω, ερωτήμεσα όλους, συγγενούς, τα παιδεία μα, πώς θα πάμε λεπούμε, τα χαιρετήματα όλους. Όλοι καλά να είναι, για σε έρχονταν και σε λεπούμε, εμείς να πάμε σκήμες, εγώ δεν ξέρω, πώς θα πάμε, και έχουμε σβασμούς να πάμε. Ναι, να ζείτε καλά, να βασιλεύετε. Εγώ πάω θα είναι αργά από τον άλλη συμφάφρη και μια χαρά είσαστε με τους φίλους σας εδώ, μια χαρά. Ο αδερφό μου έργο, παρακαλώ δώστε του χαιρετήματα. Βεβαίως θα δώσουμε χαιρετίσματα. Εγώ πάντως δεν θα μιλώ, εγώ πάντως να είναι καλά, να δουλεύει, να σέχνει τη νέα να του νύει. Και κάποτε θα βοηθούν και εμάς παπάντα. Τα νέα παιδιά φεύγουν, δεν μένουν εδώ, έτσι δεν είναι? Φεύγουν. Οι νέοι άγγες κάνει σχήνο, όλοι πήγαν. Τα μικρά παιδιά μιλάνε ελληνικά. Τα μικρά, ποντιακά. Κλαίω, μόνο κλαίω. Έχουμε βιντεοκασέτας, βάλουμε μέσα στο βίντεο τα κασέτης και βλέπουμε τη χαρά, τη γιος μας. Στο Άγιος Δημήτριος στεφανήθηκε, έκανε τρανό μεγάλο γάμο στο Πορτάρα. Γιατί να μην κλαίω? Τα εγγόνια ούτε βλέπω ούτε ξέρω. Την ύφες μου ούτε ξέρω. Τι ζωή έχουμε.
Το παιδί σας πόσο καιρό έχετε να το δείτε? 3 χρόνια, άλλοι 2. Τα εγγόνια? Τα εγγόνια 2 χρόνια уже ούτε είδατε. Και σας λείπουν? Μεγάλησα τα αυτά, μεγάλησα τα εγώ 2 χρονά, μετά έφυγαν και ούτε είδατε. Όταν τους γράφετε, τι τους λέτε? Τους λέω όλα τα καλά. Δεν ξέρω στη ζωή μας όλα τα καλά. Επειδή μπορεί να σας βλέπει τώρα ο γιος σας. Στη Σαλονίκη άμα θα είναι, τι θα του πείτε? Θα πείτε πολλά χαιρετίσματα. Το γιος μας, τον Κώσταν, τον Αντισέαν, τον Γιώργη, τα εγγόνια μου, όλα στον Νίκον, δεν ξέρω την ύφη μου, την Οξάνα. Σας χαιρετάω, πολύ καλά να είστε. Ευχαριστώ σας. Έδειξετε μια εικονίτου να βλέπουν με τα παιδιά μου. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστούμε. Γεια σου. Αυτή τι είναι? Αυτό η εκκλησία είναι Ερθόδωρο. Α, μάλιστα. Ερθόδωρο. Προσκαλώ σας την Παναγία Συμπορευτικό Κύριο Νοτάσο. Σπάζω ένα καλό πρόβα. Πίνουμε καλό κρασί. Μαύρο. Εμείς ξέρουμε από κρασί και οι δύο. Εγώ ξέρω εγώ και εσύ προσελούς Τάσο. Από προπόσεις. Εντάξει. Πάμε πάνω στην εκκλησία. მოსახლე. ბოლო წლებში 500-მდე ციხის ჯვარელი საბერძნეთში გადასახლდა. ძირითადად სალონიკში. უკვე 3 თვეა აქ ვარ და წერილი ვერ მოგწერე. ჩამოვედი თუ არა ავად გავხდი. მანდაც ვერ ვიყავი კარგად და გზაზე უარესად გავცილდი. ახლა წევა, წელი მყივა, მარცხენა ფეხი და რადიკულიტი მაქვს. წუხარ შენზე მარტო როგორ დახტოვე. კარტოფილის აღებაში თუ მოგეხმარა ვინმე როგორა პურის, გაზის და დენის საქმე. შეშა საიდან მოიმარაგებ? ხეებს ჭრით? საბერძნეთი ჯერ ვერ შევიყვარე. ციხის ჯვარი ვერ დავივიწყე. თითქოს ისევ მანდა ვარ. ვისუნთქავ ფის ჰაერს. ნოსავ მინდვრის ყვავილებს. სვავ ჩვენს უგემრიელეს წყალს. რა ლამაზია ჩვენი ციხის ჯვარი. მინატრება ახლად მოთიბული ბალახის სუნი. თიბვის დროს ქრისტინი უსათოდ ჩამოვა. გზის ფულს რამენაირად მოვაგლოვე. ჩემს ცელს ხელი არავინ ახლოსო. თვითონ გავლესავ და თვითონ გავუსვავ როგორც საჭიროა. სამუშაო ვერ ვიშოვნე. საბერძნეთში 32%-იანი შემცირება მიდის. ამცირებენ პენსიონერებს და ჩვენიანებს. მშენებლობა სულ გაჩერდა. დეკემბრიდან წვიმს. ახლა თებერვალში ცოტა მოუკლო, თორემ საშველი არ იყო. ერთ მშენებლობაზე 5 დღე ვიმუშავე და სულ ეს იყო. გავაკეთეთ განცხადება გაზეთში, მაგრამ ჯერ არაფერი ჩანს. 2 კლიენტი ვიშოვე. ზოგჯერ მასაჟს უკეთებ და ეს გვაცხოვრებს. დიმათვის ბოლოს მუდმივ პასპორტს და მანქანის ტარების უფლებას აიღებს. მაშინ უფრო ადვილად იშოვის საქმეს.
ლარისა და ოლიჩკა ბერძნულ ენას სწავლობენ. ალიკი და დედა ტრიალებენ. ილოცე მათთვის იქნებ გამოუვიდეთ რამე, თორემ ჯერს უტყვილად ტრიალებენ. ჯულია და არ მუშაობს არც ვალინა. ჯულიას ზოგჯერ ნემსის გასაკეთებლად ეძახიან. ვალია ლაპირდიმ გოგოები ჩამოიყვანა. კატორღელივით მთელი დღეები რაღაცას ქარგავს, კაპიკებს აძლევენ. მისი მარიკა შეიძლება ჯულიასთან ერთად კულინარულ საამქროში მოეწყოს. ლოლეტას ამხანაგის ბინაში ცხოვრობენ, ნამდვილი ბოშათა ბანაკია. ვაისა და დიმა ბაზრობაზე დადიან და ცოცოტას ყიდიან რაღაცას. ჩვენი წინასწარმეტყველი ნატა აცხადებს, რომ საქართველოს კიდევ 26 წელიწადი არაფერი ეშველება. მუწუკი მის ენას. ენატრება ჩვენი ქართული ტყეები, მთები, ციხის ჯვარი. ბორჯომი აქაც იყიდება, ღვინოსავით სვა, თითო ყრუპით ვტკბები და მოგონებებში მივდივარ. თითქოს მაქაური ჰაერებს ვთქავ, ვისმე წყლის ხმაურს და ფოთლების შრიალს. მაინც რა კარგია ჩვენი ციხის ჯვარი. არა, არ არის აქ ქვისა და მზის საბერძნეთში ასეთი ადგილები, არ არის. როგორ მივატოვეთ ეგ 64? ჯოჯოხეთი მივატოვეთ. ეგ მშვენიერი ბუნება ვერ მალავს სიღარიბეს, უიმედობას, ტკივილს და ჩვენ წავით გაურკვეველ სამყაროში. აქ ყველა შეძლების დაგვარად ეწყობა. იმის დამიხედვით თუ როგორ გაუმართლებს, გარემოსთან შეგუების რა უნარი აქვს. იცის თუ არა ბერძნული ელა და აქვს თუ არა სპეციალობა. მე ბიზნესისა და ვაჭრობის საქმე არ წამივიდა. რა თქმა უნდა, აქ თქვენი პრობლემები არ აქვს, მაგრამ ბრძოლა გადარჩენისათვის აქაც მიდის. ხო, აქ ვნახე ხალხი, ვისაც ბორჯომის წყალი აინტერესებს. უნდათ მისი ექსპორტირება აქედან გერმანიაში. საჭიროა შემდეგი მონაცემები: ბორჯომის ფასი, კვოტები, წყლის ქიმიური შემადგენლობა, ლიცენზიები, ტრანსპორტირების პირობები. მოკლედ ყველა ხელმისაწვდომის საბუთი, მომწერე სასწრაფო. შენ რომ შოკოლადის კარაქი გაინტერესებდა, აქ 2 კილოგრამი 1000 დრახმი არის. გიგზავნი ცოტაოდენ შპრიცებს, პლასმასის ჭიქებს, ტუალეტის დეზოდორანტს, 2 ცალს, რამდენიმე ჟურნალს და პლაკატებს ბერძნული სიმბოლიკით.
Nien alla capa pu imes. Και βαν κρέτσι τσιζιάς. Να είναι ευτυχισμένος και να πέρα είμαστε στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Και εμείς... Εγώ να μην τον μας έτσι. ჩემი ქრისტინი ისევ ცარიელდარიელია. თავისი დიპლომი ვერ გადააბარა. გამელოდდა, ცოლი ვერ შეირთო, გახდა, განერვიულდა, მოკლედ საუცხოოდ გრძნობს თავს. სოფიკოს ქმარი ღამის დარაჯად მოეწყო. ღამით ძინავს, დილით იძინებს. სოფიკო მოსამსახურედ მოეწყო და იქათებს ღამეს. მუდამ ძინარე ქმრის ხელში სხვა რა შერჩენია. ეთერი მლობიო გამოგვიგზავნა, ციური სიმინდის ფქვილი. პური რომ არა გვაქვს, ჭას ვაცხობ ხოლმე. ვასიამ საშობაო დიდი ინდაური გამოგვიგზანა და თითქმის მთელი თვე ვჭამეთ. გოგოებს ან ელიკოს 2-3 თავი ყველი გამოატანე. რამდენი სამოღება შეძლებენ. ალტო არ გამოგზავნო. შენი დავალება შევასრულე. ველაპარაკე ოდიკას ქალაქების დაზმობილების შესახებ. ის ვიღაც თავის ნაცნობს ესაუბრა. იმას ვიღაც ყავს მუნიციპალიტეტში, მაგრამ აქაურები ჯერ თავს იკავებენ დაზმობილებისაგან. ამდენი თანხები არა აქვთ. ალექსანდრეპოლის უკვე აქვს კავშირი ყარაბაღთან. სონხებმა დაგვასწრეს. ოდიკა ამბობს, რომ მეორე ქალაქთან ბორჯომთან ჯერ ვერ დაზმობილდებიანო, მაგრამ მხედველობაში გვექნებაო. აქ ხილი და ბოსტნეული, ოდნავ კაიაფთა. საზამთროს სეზონია. სულ 20-30 დრახმა ღირს კილო. ხოდა იოლად გაგვაქვს თავი. შენი წასვლის შემდეგ ხორცი არ გვიყიდია. ლიანამ გამოუგზავნა ჩემს ქალს ლობიო. თარიკომ ყველი და კარაქი და როგორღაც გაგვაქვს თავი. პური აქ კარგია, მაგრამ სად ჩვენი პურის გებო? მაინც სხვა. ჩქარა ავტობუსი პირდაპირ სალონიკიდან ციხისძვარში ივლის. და მძღოლი თითქოს პავლიკა სევასტოვი იქნება. დაუკავშირდი. გამომიგზავნე რომელიმე ქართველი მწერლის წიგნის სურათებიანი, ოღონდ ინგლისურ ენაზე. ერთ აქაურ კაცს მინდა ვაჩუქო, დიმას სამუშაოზე მოაწყობს მგონია. კიდევ მინდა 2 ქუდი ქართული, აქილებს რომ ეხურა. ხომ გახსოვს? სვეტლანას გადაეცი ჩვენი სამძიმარი, საცოდავი მისი ბიჭი. ემალი გადავეცი სტავროს წერილთან ერთად. ზემოდან მივაწერე, რაც დამაბარე. Costi pollo mi va a sexilare. Allora mi va a toccare tutto fai. Io allora mi va a Kai sto fai. Kai. Però sta khata la che truni. Ada ke baru ke sinia khalo. ქართველი ვარ მე ეროვნებით აქ მეუღლე ბერძენი მყავს. მაყოფილი ვარ რომ ბერძენს რო გავყევი, 3 შვილი მყავს, 2 ბიჭი, 1 გოგოი. 2 საბერძნეთში არის, 1 ეხლა რუსეთში სწავლობს, მაგრამ ეხლა ამ წუთაც აქ არის, თივაში გვეხმარება. მაყოფილი ვარ, რა ვიცი, საბერძნეთშიც ვარ დამყოფი, იქაც კარგი არის. მაგრამ იქა სამუდამოდ რო წავიდე ვიცხოვროთ, ვერ გავძლებ, ვერ ვიცხოვრებ. იმიტომ ჩემი მხარეს რომ მიჩვენეს უკვე სადაც დავიბადე, იქ უნდა მოკვდე. იქ რო წავიდე, ერთი ოჯახი უნდა გავიყოლო, წავიყოლო. ქმარი შვილები და გამოდე ნათესები ამდენი ხალხი. ვერ გავბედა, სამუდამოდ ვერ დავტოვო საქართველოსა, ჩემ პატარა ციხისჯვარსა, ჩვენ სოფელსა. სამუდამოდ ვერა, მაგრამ ისე წავალთა მოვალთა, აცქეკოს სოსტოჩე, სიაფას. არა. ამასაც არ უნდა, ესეც ამას ვერც არც მე წავალო. ეს არ დავიბადე საკრავად. Copci una foto quella carta.
უკვე 2 კვირა ატიკაში ტყე იწვის პირდაპირ ტრასის გასწვრივ ათენის გზაზე. დაიღუპა ხალხი და დაიწვა სახლები. ტელევიზორში ყოველდღე აჩვენებენ. ადგილი ძალიან ქავს ჩვენს წაღვერს თუ ბაგურიანს. ტყე მაღლა იწვის მთებში. გიგროვებ ბოთლებს. ავტობუსის მძღოლს თხოვ და წარმოგიღებს. მომწერე დათესავ წელს კარტოფლის თუ აღარ. შაშან კარგად გეყო მოსავალი მოვიდა. მომწერე ვინ დაყვება სასაფლაოზე ხომარ გიჭის იქაურობის მოვლა. აქ სანთლები დაუდგით ყველა ჩვენიანს. როგორაა დამჭიკა, ამას წინათ მესიზმრა. აკოცე ჩემს მაგივრად. არ ვიცი როდის ვიქნებით ერთად. უთქვენოთ ცხოვრება ძნელი ყოფილა. როგორაა ძია აქილესი, ლოლე და არჩილი, ლარისა, იანგული, ჩაჩანიძეები, ზაზაც მესიზმრა. დიდი მადლობა ფაცას ტყემლისთვის. ყველა დაესია და ერთად ვჭამეთ. მოგწერე რა გინდა არ მოგერიდოს. შენი ხასიათი რომ ვიცი, თხოვნა არ გიყვარს, მაგრამ შეგვატყობინე რა გჭირდება და დიმა მუშაობას რომ დაიწყებს, რასაც შევძლებთ გამოგიგზავნით. როგორც იქნა მოვეწყე ერთ მოხუც ქალთან. კარგი ხალხია, ოღონ ძუნწი. მე კარგად მეკცერიან. დედაბერი ცოტათი აფრენს ავიწყდება ყველაფერი. სულ ტირის თავისი გარდაცვლილი ქმარშვილი რომ ახსენდება. მაგრამ თავარი ისაა, რომ დამოუკიდებლად არის, ქანაობს და კუჩი უნდასდიო, რომ არ დაეცეს. მაინც ორჯერ დაეცა და მისმა ძმამ სვეტაც აიყვანა. მე რომ სადის ვაკეთებ, სვეტა დასდევს. სვეტა საღამოს 10 საათზე მოდის ხოლმე. მე 10,000 დრახმი უნდა მომცენ. ჯერ არ მოუციათ. დღეს კი უკვე 2 რიცხვია. თქვენი წერილები სიხარულია ჩვენთვის. რომ მივიღებთ ხოლმე, ერთად ვიკრიბებით. ვინმე კითხულობს და ყველანი მუსმენთ. ესაა ჩვენი სიხარული და სიცოცხლის სტიმული. რას დრო გადის, უთქვენობა უფრო ძნელი ხდება. იორდანჩიკას და აიდას ქორწილი გადავიხადეთ 14 ოქტომბერს. მაგათ თვის ბოლოს უნდათ, მაგრამ ტავერნა მხოლოდ 14-ში იყო თავისუფალი და დააჩქარეს. ყველა ჩვენიანი მოვიდა. ძალიან კარგი დრო გავატარეთ. იყო მხიარულება და სიცილე. თამადად ადგა დიოგიცი. იმღერეთ ბერძნული და რუსული სიმღერები. ქართული სიმღერაც მინდოდა, მაგრამ ვერ გამოგვივიდა. ძნელი ყოფილა. ქართული სიმღერა მანდ უნდა გვესწავლო.